व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं एनुअल सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਦੋਦੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਮ ਦਾਮ दंड भेद के सारे जड़े हथियार वरत के जितनी है। सो बुचड़ बेअंते के पोते रवनीत बिट्टू वालों चोणां जितन के नुकते तो बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई का शोशा जड़ा छड्डिया गया है और कांग्रेस होर चालां जी चल रही है। सो जदों कि खालसा पंथ अड अड धड़ियां विच लीरो लीर होया पिया है। सो दिल्ली दीयां गिद्दां जड़ियां ने पंजाब नूं पूरी तरह चूंड रही ने। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं और नाल जिहड़े तुहाडे लाइव मैसेज ने वो भी आपां साझे करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, पिछले दिनों एक वीडियो लीक हुई मनीष सिसोदिया नंबर 2, सिर्फ हायरकी वाइज नहीं, वैसे भी पंजाब जी कहते हैं कि ये माल असली है कि नंबर 2 का है। सो ये वैसे तो सारा ही ये काला केजरीवाल चोर और ये आम आदमी सने भगवंत मान और इन्हों के सारे जोड़े ने 2 नंबरीए ने और हुण 10 नंबरीए बदमाशां वाला जोड़ा है वो रोल भी अदा करने का जोड़ा आने वाली 2027 दी चोणां लई उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ कर रहा है। हुण मनीष सिसोदिया जिहदे च इन्हां दे प्रोमीनेंट MLA ते दूजे तीजे बैठे ने उन्होंने एड्रैस कर रहा कि भी 2027 दी चोणां ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨੇ और बड़ी बेशर्मी नाल कह रहा है कि साम दाम दंड भेद ये सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚਲਾਓ, लड़ाई पढ़ाई दंगा फसाद जो भी करना पैंदा ਅਸੀਂ जितना ही जितना। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਫਿਰ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ मोदी के खिलाफ कह रहे होंगे, कोई होर कर रहे होंगे, कदे तुसी RSS के खिलाफ नहीं देखोगे। उन्होंने ऑलरेडी क्योंकि इस वेले मोदी अमित शाह सारे ही जड़े ने वो गन शॉट्स थले आए हुए ने, अमरीका के भी विदन भी, और इन्हें JP नड्डे ने और RSS का जड़ा की है मोहन था एक प्रोमीनेंट उन्होंने माधव नायर, उन्हें कहा कि बिल्कुल असी इको पेजते हैं, कोई साडा झगड़ा नहीं, BJP RSS मोदी की भी तारीफ, वो अपने रैंक्स इकट्ठे कर रहे हैं। और इधर उन्होंने ये पता है कि भी पंजाब जिहदे बारे जो कुछ दिन पहला ही उहदे कुछ अरसा पहला अमित शाह का इंटरव्यू किया किसी ने कि जी कि पंजाब 2027 दी चोणां BJP जितेगी, तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ बड़ी खिसियाणी जी हासी हस के कहता है कि देखो इस सृष्टि नूं ब्रह्मा ने बनाया और सृष्टि बनाने वाला ब्रह्मा भी नहीं जानता कि भी पंजाब दे विच की होएगा 2027। देखो और इस तो तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो कि भी इधरों जिहड़ी उन्हां दी B टीम वाला वो ये कहता भी लड़ाइयाँ कराओ, झगड़े करो, मारो कुटो, साम दाम दंड भेद का मतलब ही यह होंदा है कि भी दंड दिओ, वंड दिओ, भेद होंदा डिवाइड करना और कीमत चुकाओ, झूठे पुलिस मुकाबले बनाओ। ये नंबर 2 मैन पार्टी काडर जिहदे च बैठा है जाली पग सिर ते रख के जिहड़ा ये कमेडियन है भंता मान, और वो सारे नूं और उन्हां दा जिहड़ा वो मिनिस्टर है एक जिहड़ा उन्होंने पंजाबी हिंदू फेस जिहड़ा है पंजाब दे विच रखिया है और अमन अरोड़ा, वो कह रहे जी ये जी गल कही है ये किहड़ी नवीं गल है, सारियां पार्टियां नहीं करदियां ये कुछ, उन्होंने जस्टिफाई कर रहे हो, कहते जी अस पब्लिक हो हुण उन्होंने क्योंकि वो गल बाहर आ गई, पर इनसाइड ये बिल्कुल सारे जड़ियां ने क्योंकि एजेंसियां की खेड रहे हैं। और जे इन्हें काल दे दी कि जी साम दाम दंड भेद लड़ाई झगड़े बदमाशी जो भी तुहानूं करना पैंदा करो, तो फिर बुचड़ बेअंते का पोता रवनीत बिट्टू जिहड़ा अमित शाह जी कहना मेरा खास यार है, इसकी कैंपेन ते भी आया, हारिया है, लेकिन बावजूद उन्होंने मिनिस्टर बनाया, पिछे बिठाया होंदा अमित शाह दे। वो कह रहा कि भी असी जिहड़ा हुण मैनूं कोई इतराज़ नहीं कि सरकार बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई कर दे, मैं भावें मेरे दादे दे कातल भी मैं अपने टब्बर जां दूजे नाल गल कीती है, और उन्हें कहा कि जी बंदी सिंह जिहड़े ने वो रिहा होने चाहिए ने, और ये जिहड़े ने ये सारे उसने कहा कि भी डिटेल है जी जसपाल सिंह मंझपुर उन्होंने दी है कि भी 14 सिंह ने जिहड़े ऑलरेडी अपनियां कैदां भोगण के बावजूद काफ़ी लंबा अरसा अंदर ने। तो ये बिट्टू कह रहा कि आई हैव स्पोकन विद माई फैमिली, दे आर इन एग्रीमेंट कि भाई ये सारे जिहड़े ने
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਵਿੰਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਸੇਲਸ ਆਫ ਇਹ, ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਲਾਣਾ ਐਸਪੀ, ਫਲਾਣਾ ਡੀਐਸਪੀ, ਫਲਾਣਾ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰਵਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਫ ਨਾਭਾ। ਔਰ ਖਬਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮੈਨ ਵੀਰਿੰਗ ਕਿਰਪਾਨ ਡਿਨਾਈਡ ਐਂਟਰੀ ਇਨਟੂ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਔਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ। ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟੀ ਸੀ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਧਾਮੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਫਰਮ ਆਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਦੇਅਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ, ਰੱਖਣ ਦਾ, ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੜਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਕਾਰ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਗਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਹੈ, ਕੋਰ ਪੰਥਕ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਘਟੀਆ ਪਾਰਟ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਤਨਾਗ, ਜਿੱਥੇ 20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਇਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗਿੱਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 5 ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਰਪੁਰੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਲਚਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਿੱਧਾਂ ਆ ਕੇ ਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਹਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਗੇਨ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਨੋ ਡਾਊਟ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲੈਸਨ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਨਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਜੀਵਨ ਬੱਚੂ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਦੇਰ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I saw you in Washington DC referendum but couldn't get a chance to meet you as you were busy in interview and surrounded by prominent personalities। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਿਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿੰਕ ਫਸਟ ਦੈਨ ਸਪੀਕ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸੈਪੇ ਕੈਂਗ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਪੰਨੂ ਜੀ ਵੀ ਔਰ मोहम्मद याकूब जी कहते डॉक्टर साहब खालिस्तान के शोर में कश्मीर की आज़ादी को भी याद रखना चाहिए। और फिर इसी तरह कहते ने कि हमेशा ही याद है जी वो तो जो खालिस्तान लिबरेट हो गया कश्मीर तो नाल ही है साडे हाँ जी लिबरेशन उन्होंने भी सर्टन होएगी। कहते सुना है कि लास्ट संडे इंडिया डे परेड बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। रिपोर्ट उन्होंने कहते क्या रिपोर्ट है आई एम टॉकिंग अबाउट मैनहट्टन इंडिया डे परेड। सुना है कि सिर्फ 300 कहते लोग हैं वही सी उत्थे जी। शिंदा सिंह गिल जी भी और गुरप्रीत कौर जी भी राजविंदर कौर जी भी और फिर इस तरह सरदार साहब जी भी और मलकीत सिंह जी भी मान मियाँ सरवर जी भी कहते डॉक्टर साहब टेक माई वर्ड बाबा गुरु नानक साहिब जी वाज ए वली हिज सपोर्ट विल गिव सक्सेस टू खालिस्तान कॉज। बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟੁਡੇ ਔਰ ਟੁਮਾਰੋ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫਲੈਗ ਵਿਲ ਫਲਾਈ ਹਾਈ ਇਨ ਯੂਐਨਓ ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬਿਕॉज ਇਟਸ ਏ ट्रूफुल कॉज। और फिर इसी तरह गुरविंदर मान जी भी और महबूब हसैन जी भी कहते डॉक्टर साहब आई लव यू एंड TV 84 खालिस्तान कहते लव खालिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया भाईजान। शैबले जी भी और मनजीत सिंह मठारू जी भी कहते खालिस्तान रेफरेंडम इन वाशिंगटन DC 2025 हार्ड हिट दैट इज विनिंग विसल ब्लोअर डेफिनेशन और कहते डेफिनेटली Khalistan takes place in South Asia, neighborhood in China and Pakistan. Great congratulations. और फिर मियाँ सरवेज कहते हैं the world should ask us
the Muslim Pakistan Punjabis who lived for 500 plus years together with Sikhs that are the best clean hearted people and believers of humanity. ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ 47 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ। जी राजनप्रीत सिंह जी भी और हसन जी भी रणवीर सिंह जी भी और ओके एम कौर जी भी और बिलाल अहमद जी कहते कि हेलो डॉक्टर साहब, सिस्टर नीलम कौर जी वेलकम बैक, कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर साहब वाशिंगटन डीसी में जो कामयाबी खालिस्तान वोटिंग के लिए। और कहते अज फिर साडे लाहौर दे विच बारिश हो रही है और ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पंजाब जी भी और फिर इस तरह अब्दुल वहीद जी भी कहते हैं कि इंग्लैंड में जो कहते सिखों पर हमला हुआ है इंडिया ने किया है, उसकी वजह वही है कहते नहीं, ये ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੇਟਰਡ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਟੀਨੇਜਰ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਰਵਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ means pure in our Punjabi, that's a name Muslim Pakistani Punjabis respect because it's the right name which our elders called our blood brothers Sikhs। बिल्कुल। और अजयपाल सिंह जी भी बिलाल जी कहते हैं डॉक्टर साहब पाकिस्तान के बारे मीडिया चैनल्स पर आपका वाशिंगटन डीसी वाला जरा इंटरव्यू है देखकर बड़ी खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया। और दो तीन पाकिस्तानी चैनलों ने वाशिंगटन डीसी सानू इंटरव्यू किया और वो काफ़ी वायरल भी गया कुछ थावां ते। हाँ जी। और मंजूर कोहिनूर जी भी मियाँ सरवर जी कहते वेयर ईस्ट एंड वैस्ट जर्मनी कैन यूनाइट, वाई ईस्ट एंड वैस्ट पंजाब कांट। और नहीं, असी इस गल बारे क्लीयर करना चाहते हैं भी असी दोनों ही सॉवरन मुल्क, डिवीजन्स 47 च हो गई हैं, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੇਲ ਗੋਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। मियाँ सरवर जी कहते हैं कि सर पाकिस्तान वांट्स टू सी इंडिपेंडेंस ऑफ सिक्स विद नो पर्सनल इंटरस्ट। और फिर इसी तरह कमलजीत सिंह जी ਉਹ ਰਣਵੀਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ MN ਮੀਆਂ ਜੀ ਕੀਪ ਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ TV 84। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਕਾਲਡ ਯੂ ਸੰਡੇ ਹੋਪਿੰਗ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ ਇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC even though I had already voted, we just wanted to see to meet you and others, luckily met Pannu Saab and others। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਮਿਸਡ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। गुरप्रकाश सिंह जी भी और इंद्रजीत कौर जी बसरा जी भी और सुरमुख मुंद्रा जी भी, दद पंजाब दा जी और बिक्रमजीत सिंह बाजवा जी भी और मुहम्मद याकूब जी कहते कि ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਉਹ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ USA ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਿਰਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਚੀਨਮ ਸ਼ਰਣਮ ਗੱਛਾਮि, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਏ, ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ और गुरमीत सिंह बाजवा जी अगैन और अब्दुल रहीम जी, वेरी गुड एंड मोस्ट informative analysis, God bless both of you, thank you very much कहते हैं कि। और इसी तरह बिलाल जी कहते हैं डॉक्टर साहब इंडिया ने कहते क्या दिल वदी, अगर उसने दिल वदी की तो जोड़ा पाकिस्तान है उन्होंने
ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਸ਼ਾਹਜਾਦ ਭੱਟ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਹੈਵ ਡਾਊਨਲੋਡਡ ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਲਸੋ ਵਾਚਿੰਗ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ on it, thank you so much team, now we don't have any problem। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ। ਨਵੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੈਦੀਸ਼ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ GSK ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਜੱਗੀ ਖਾਲੋਂ ਜੀ ਵੀ, ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਵੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਲੇ ਜੀ ਵੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਫਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।